नमस्कार गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज डिसेम्बर 25 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेबे आसतु आज सकाळ आसी 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आईन मंत्री बड़ बयान। रत्न भंडार गणति मणति कराजिबो। महाप्रभुंकर रत्न अलंकार गणति मणति को नहीं आसिला बड़ खबर। आसंता 27 तारिख रे रत्न भंडार तदारख कमिटीर उच्चस्तरीय बैठक बसिबो। अपराह्न 4टारे गुरुत्वपूर्ण आलोचना हेबो। सही बैठक रे तारीख निर्धारण कराजिबो एवं गणति मणति पई प्रस्तुत हेबो रूपरेख। जानुआरी मासरे महाप्रभुंकर अलंकार होई पारे गणति मणति। पांजी देखि 2टी तारीख निर्धारण कराजिबो। सही तारीख को परिचालना कमिटी को सुपारिश कराजिबो। नंबर 1 मासे बढ़िला पीयूसीसी अवधि। आउ टेंशन नहीं, मासे बढ़िला पीयूसीसी अवधि। फेब्रुआरी 1 जाए गाड़ीर वैध कागजपत्र कराई नेबाकू परामर्श दिया जाइछि। एही अवधि भितरे आरसी फिटनेस पीयूसीसी बीमा आदि कराई नेबाकू कुहा जाइछि। ए नै परिवहन मंत्री विभूति जेना सूचना प्रदान करिसंती। तेबे फेब्रुआरी 1 तारिख पूर्वरु कौनसी पेट्रोल पंप रे काहाको मध्य प्रदूषण सर्टिफिकेट पई इंधन देबाको मना करा जाई परिबो नाही। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपनक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो। समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 चांदवाली लज्जा पर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। भद्रक जिला चांदवाली रे नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या वर्तमान सारा राज्य में चांचल्य सृष्टि करिछि। ए नहीं उत्तेजना देखा देइथिबा बेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली कहिसंती। वर्तमान मुख्यमंत्री एही घटना को नहीं अनुकंपा सहायता राशि घोषणा करिसंती। 10 लाख टंकार अनुकंपा सहायता राशि घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। एही राशि पीड़ितांक परिवार निकटतम आत्मीय को दियाजिबो। मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरू 10 लाख टंकार सहायता प्रदान करने को मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। नंबर 4 शीतकालीन छुट्टी घोषणा। ओडिशा हाईकोर्ट पक्षर डिसेम्बर 25 तारिख अर्थात आज शीतकालीन छुट्टी घोषणा करा जाइछि। फल बुधवार नियमित कोर्ट अधिवेशन शेष कार्य दिवस रहिथिला। जानुआरी 5 तारिख 2026 सोमवार ठारू कोर्ट पुणी थरे पूर्णांग भाव में कार्यकारी हेबो। जारी होइथिबा विज्ञप्ति रे ओडिशा हाईकोर्ट 2 जानुआरी 2026 शुक्रवार जाए स्वतंत्र छुट्टी भाव में घोषणा करिसंती। नंबर 5 आज चांदवाली बंद। नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या घटना को नहीं भद्रक जिला चांदवाली अंचल में असंतोष बढ़िबार लागिछि। एमिति घटना को विरोध करी आज चांदवाली बंद डाकरा देइचंती उभय बीजेडी एवं कांग्रेस। चांदवाली विधायक व्यामकेश राव घटना को निंदा करने सहित दोषी उपरे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दाबी करिसंती। आज सकाळ 6टारू अपराह्न 12टा पर्यंत चांदवाली बंद डाकरा देइछि बीजेडी। सेपरि वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिगंबर दास घटना को निंदा करने सहित पीड़ितक परिवार को 50 लाख टंका क्षतिपूरण एवं आज सकाळ 6टारू 12टा पर्यंत कांग्रेस पक्षर चांदवाली बंद डाकरा दिया जाइछि। नंबर 6 जीरो नाइट रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी 30टी स्थान रे चेकिंग कराजिबो। आरंभ हेबो जीरो नाइट एवं नुआ वर्ष पालन। एथिपाई सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कराजिबो कमिशनरेट पुलिस कहिछि। उत्सव पालन को नहीं होटेल रो आरंभ करी विभिन्न पर्यटन स्थली पार्क मंदिर अनुष्ठान क्लब गुड़िकर भिड़ रहिबो। एथिपाई 31 तारिख संध्या 7टारू राति 2टा पर्यंत चेकिंग एवं ब्लॉकिंग को कड़ाकड़ी करा जाउछि। एथिपाई राजधानीर 30टी प्रमुख स्थान चिन्हट करा जाइछि। 17टी स्थान रे चेकपोस्ट लगा जाई जांच कराजिबो। ए नै पुलिस भवन रे अनुष्ठित बैठक रे सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैचंती पुलिस कमिश्नर देवदत्त सिंह। नंबर 7 भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप को नहीं गठन कराजिबो इकोनॉमिक रिजियन। भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप अंचल को नहीं इकोनॉमिक रिजियन गठन कराजिबो। लोकसभा भवन रे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अध्यक्षता रे एही इकोनॉमिक रिजियन गठन संपर्क में उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होइछि। एही समग्र अंचल रे थिबा
ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଜିୟନ୍ରେ 3ଟି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଅଧୀନରେ ପାରାଦୀପରୁ ଟାଙ୍ଗୀ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ରାମେଶ୍ୱର ଦେଇ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 432 କିଲୋମିଟରର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 କୋଣାର୍କରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଡ଼ଦିନ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡ୍। ଭିଆଇପି ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆସିଲା ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ। ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଗାଁ ହେବ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବରପୁତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯିବ। ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମାରକୀ। ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାବରେ ବିକାଶ କରାଯିବ। ମୋଟ 15 କୋଟି ଏବଂ ସର୍ବମୋଟ 345 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ରଙ୍କର ଗାଁ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 10 ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ସୋମେଶଙ୍କ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ। ସୋମେଶଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା'। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା' ସୋମେଶଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମରକତନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ସୋମେଶ ଶତପଥୀ। ନମ୍ବର 11 ଅନୁ ଗର୍ଗ ନୂଆ ଶାସନ ସଚିବ। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। 1991 ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଅନୁ ଗର୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଥିବା ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ସରିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଏ ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁ ଗର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଫନି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବେ ସହାୟତା ରାଶି। ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦିଆଯିବ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଜୋରିମାନା। ଏ ନେଇ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 2019 ମେ 3 ତାରିଖରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଫନି ବାତ୍ୟା, ଯାହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିଲା ପୁରୀରେ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ। ଏ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହିତ ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 4 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ବଡ଼ମ୍ବା ନୃସିଂହନାଥ ମକର ମେଳାରେ ଦଳାଚକଟା ଆଶଙ୍କା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 14ରୁ 17 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ସକାଳ 7ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଟି ସେତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଗହଳି ଚହଳି ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥପୁର ଏବଂ ବୈଦେଶ୍ୱର ଉଭୟ ପଟୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବାଟ। ନୃସିଂହନାଥ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 14 ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ହେବ ବଟେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛ ଅଲିଭିଡ଼ଲେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାନ୍। ନମ୍ବର 15 କୋଟିଆରେ ପଶିଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। କୋଟିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବନ୍ଧା ହେବେ। ଏପରି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଟିଆକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅବୈଧ ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋକେ କୋଟିଆକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କୁ
ପ୍ରଲୋଭିତ କଲା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍। ଓଡ଼ିଶା କୋଟିଆର ମା ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉଛି ମାଉସୀ। ନମ୍ବର 16 ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଏ ନେଇ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ବଳ ସାମନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଏବେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଗତବର୍ଷ 17,50,000 କୃଷକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 19,68,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଦିନରେ ହେଉଛି ଆଲର୍ଜି, ଏ ନେଇ କହିଲେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହଟଚମଟ। ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଲାଣି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 3 ଦିନ ରହିଲେ ଆଲର୍ଜି ହେଉଥିବା କଥା କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ସହିତ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠାରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରହୁଛି ଏବଂ ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ 3 ଦିନ ହିଁ ମୋର ଆଲର୍ଜି ହୋଇଯାଉଛି। ନମ୍ବର 18 ଇତିହାସ ପାଲଟିବ ଟାୱାର। ଏଥର ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଟେନସନ୍ ଗଲା, କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଏବଂ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ ବଡ଼ ସଫଳତା। ମହାକାଶରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ବ୍ଲୁ ବୋର୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍, ଯାହା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି କାମ କରିବ। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ। ମହାକାଶକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି ଆମେରିକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଣ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ବୋର୍ଡ, ଯାହା ଏବେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ କାମ କରିବ। ନମ୍ବର 19 କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ଜାଗା ଉଚ୍ଛେଦ ସହିତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବୁଲଡୋଜର ମାଡ଼ରେ 3 ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ 188 ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର 2 ମହଲା କୋଠା ମାଟିରେ ମିଶିଛି। 20 ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉପହାର। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ମେଟ୍ରୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ପକ୍ଷରୁ 12,015 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷରେ 13ଟି ନୂତନ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 21 ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 29 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 22 ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ମିଳିବ ଲୋନ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇବା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜନସଂଖ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି 2025 ସରିଲା, 2026 ଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଘର ତିଆରି କରିବେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଅଧିକ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23 4ଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କର, ନହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇଯିବ। 4ଟି ଲେଖାଏଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କର, ନହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ହୋଇଯିବ। ଏଭଳି କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାଧୀନ ସାଂସଦ ନବନୀତ ରଣା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅତି କମରେ 3ରୁ 4 ଗୋଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ 4ରୁ 5 ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 24 ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପୁଣି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗତକାଲି ପୁଣି ଥରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ
4060 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ପ୍ରତି କିଲୋ ଏବଂ ସୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଓଡ଼ିଶାରେ 1,36,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଗକୁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର 25 ରେକର୍ଡ ରଚିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ବୁଧବାର 24 ଡିସେମ୍ବର ଦିନ ଐତିହାସିକ ଦିନ ଥିଲା। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସାମଲ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ ଏକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଡାହାଣ ହାତୀ ବ୍ୟାଟର 169 ବଲ୍ରେ 212 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଭଳି ରେକର୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି।